السلام علیکم دوستو، اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں آتون سیریز قسط نمبر 58۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ دن کا ایک پہر گزرا تو مجھے حویلی میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی اور اسرار حیدر بیگ اپنی جاگیر کا چکر لگا کر واپس آ گیا تھا۔ میں اپنے کمرے سے اٹھ کر دیوان خانے میں آ گیا۔ کچھ دیر بعد حیدر بیگ سفید براق تولیے سے منہ پوچھتا ہوا اندر داخل ہوا۔ عبداللہ، گرمیوں کا موسم آیا ہی سمجھو، باہر کھیتوں میں گرمی ہو رہی ہے۔ میں اب دوسری نظروں سے اس پرسرار شخص کو دیکھ رہا تھا۔ وہ میرے سامنے والے کوچ پر آ کر بیٹھ گیا۔ اتنے میں ملازم چاندی کی گلاسوں میں شربت لے آیا۔ ایک گلاس اس نے مجھے پیش کیا۔ میں ٹھنڈے شربت کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ پینے لگا۔ مجھے اس شخص کی حرکت پرسرار اور انوکھی لگ رہی تھی۔ حیدر بیگ اچانک میری طرف دیکھ کر بولا، برادر عزیز، تم یہاں سے اکتا تو نہیں گئے؟ اگر ایسی بات ہو تو بے شک تم میری زمینوں پر چلے جاؤ، یہاں میری حویلی خالی پڑی ہے۔ اس نے مجھ سے جو کام لینا تھا لے لیا تھا، اب اسے میری ضرورت نہیں رہی تھی، لیکن اب میں اس پرپیچ گتھی کو سلجھائے بغیر وہاں سے جانا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے گلاس آبنوسی گول تپائی پر رکھتے ہوئے کہا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں یہاں بڑا خوش ہوں، اب تو میرا یہاں جی لگ گیا ہے۔ میرے اس جواب سے حیدر بیگ کو خوشی نہیں ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ سنجیدہ تھا، تاہم وہ مسکرانے لگا۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، تمہارا اپنا گھر ہے، جب تک جی چاہے رہو برادر عزیز۔ وہ اٹھا اور بولا، میں بہت تھک گیا ہوں، میں نے کھانا وہیں جاگیر پر ہی کھا لیا تھا، تم کھانا کھا لینا، میں ذرا آرام کرنے جا رہا ہوں۔ اور وہ عقبی دروازے میں سے دوسری طرف چلا گیا۔ مجھے اس کی چال میں بھی ایک پراسرار سا ہلکا پن محسوس ہوا، جیسے وہ پورا وزن ڈال کر نہیں چلتا تھا۔ یہ شخص کون ہے؟ میں حویلی سے گھوڑے پر بیٹھ کر نکلا اور سیر کرتا ہوا دریا کی سمت نکل گیا۔ شام تک دریا کے کنارے کھیتوں اور جنگلی درختوں کے ذخیرے میں پھرتا رہا۔ کبھی خیال آتا کہ میں امرتسر کے گاؤں میں جا کر دیہاتی مسلمان لڑکی سارا سے ملوں اور اس سے کچھ خریدنے کی کوشش کروں، لیکن شاید وہ مجھے کچھ نہیں بتا سکتی تھی۔ اس حیرت انگیز راز پر سے صرف حیدر بیگ ہی پردہ ہٹا سکتا تھا، مگر اس سے براہ راست کچھ پوچھتے میں جھجک سا محسوس کرتا تھا۔ شاید یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا اور سب سے خطرناک راز تھا۔ خدا جانے اس پر میرے انکشاف کا کیا اثر پڑے۔ اس معاملے کو حل کرنے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ حیدر بیگ کا حویلی میں پیچھا کیا جائے، اور وہ ضرور کسی نہ کسی وقت اس کمرے میں جاتا ہوگا، اس لیے تو اس نے مجھ سے اس کمرے کے آگے پڑا ہوا پتھر ہٹوایا تھا۔ اب سوال تھا کہ میں حیدر بیگ کا پیچھا کیسے کروں۔ اچانک مجھے اپنی نئی طاقت کا خیال آ گیا جو مجھے میری والدہ کی روح نے ودیت کی تھی۔ اگر میں قدیم مصری منتر پڑھ کر دوسری چیزوں اور دوسرے انسانوں کو چھوٹا کر سکتا ہوں تو خود بھی چھوٹا ہو سکتا ہوں۔ چھوٹا ہو کر میں بڑی آسانی سے چھپ کر حیدر بیگ کا پیچھا کر سکوں گا۔ میں اپنی اس اسکیم پر بڑا خوش ہوا۔ شام ہو چکی تھی جب میں گھوڑے پر سوار حویلی میں واپس آیا۔ رات کا کھانا میں نے حیدر بیگ نے مل کر کھایا۔ میں نے ایک بار پھر محسوس کیا کہ اس نے زیادہ کھانا نہیں کھایا تھا۔ میں ادھر ادھر کی باتیں کر رہا تھا۔ حیدر بیگ کا رنگ اس راز زرد تھا، گرچہ مجھ سے بڑی خندہ پیشانی سے محو کلام تھا، لیکن صاف لگ رہا تھا کہ اس کا ذہن کچھ اور سوچ رہا ہے۔ کھانا ختم ہوا تو وہ جلدی سے اپنے خوابگاہ میں چلا گیا۔ اس رات میں نے حیدر بیگ کی خوابگاہ میں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ جب حویلی کے اندر اور باہر گہری خاموشی چھا گئی تو میں آہستہ سے اپنے چھپر کٹ سے اتر کر زینہ طے کرتا دیوان خانے کے ادھورے دروازے کے پاس آ کر رک گیا۔ چھت کے فانوس بجھا دیے گئے تھے، یہاں اندھیرا تھا، صرف دالان کے ایک ستون کے ساتھ دھیمی شمع روشن تھی۔ میں ایک ایسا تجربہ کرنے والا تھا جس کی کامیابی کا مجھے 100% یقین نہیں تھا، لیکن یہ تجربہ مجھے ہر حالت میں کرنا تھا۔ میں نے اپنی والدہ کی شکل کا تصور ذہن میں بٹھا کر قدیم مصری منتر دہرایا اور پھر کسی حد تک ڈرتے ڈرتے اپنی انگلی اپنے جسم کے ساتھ لگا دی۔ ایک روشنی سی میری آنکھوں کے آگے چمک گئی۔ اب جو میں نے اپنے آپ کو دیکھا تو میں اپنی چھنگلی کے برابر سائز کا ہو چکا تھا۔ یہ میرے لیے ایک بالکل ہی انوکھا تجربہ تھا۔ میں اپنی ماچس کی تیلوں جتنے بازو پر اپنی ننھی منھی انگلیاں پھیر رہا تھا۔ میری بصارت میں کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ مجھے ہر شے صاف نظر آ رہی تھی، مگر بہت بڑی لگ رہی تھی۔ میں دروازے کے ادھکھلے پٹ سے گزر کر دالان میں آ گیا۔ دالان میں مرمری خانہ دار فرش پر شمع کی روشنی پڑ رہی تھی۔ میں آگے بڑھنے لگا تھا کہ اچانک سامنے والی خوابگاہ کا دروازہ کھلا اور میں نے حیدر بیگ کو باہر نکلتے دیکھا۔ میں جلدی سے ایک ستون کے پیچھے ہو گیا۔ مجھے چھپانے کے لیے ماچس کی ڈبیا ہی کافی تھی۔ یہ ستون تو تھا مجھے کسی بڑے درخت کے تنے جتنا چوڑا لگ رہا تھا۔ حیدر بیگ نے قدیم مغلیہ شہزادوں کا لباس پہن رکھا تھا، کمر کے ساتھ تلوار لگی تھی، سر پر مغلئی پگڑی تھی جس کے ساتھ جواہرات کی لڑیاں لٹک رہی تھی۔ وہ کوئی مغل شہزادہ لگ رہا تھا۔ وہ پروقار قدم اٹھاتا راہداری کی طرف چلا۔ میں بھی ستون کے پیچھے سے نکل کر اس کے تعاقب میں آگے بڑھا۔ راہداری میں اندھیرا تھا، مگر میں مغل شہزادے حیدر بیگ کو آہستہ آہستہ چلتے بخوبی دیکھ رہا تھا۔ راہداری ختم ہوئی تو پراسرار کمرہ آ گیا جس کے اندر اس مغل شہزادے کی لاش پڑی تھی۔
दरवाजे के सामने हैदर बेग रुक गया। इसने चाबी निकालकर ताला खोला, फिर वापस मुड़कर पीछे एक निगाह डाली। मैं इससे पहले ही दीवार के साथ हो गया था। मुझे शुबा था कि वो भी अंधेरे में देख लेता है। वो लाश वाले कमरे में दाखिल हो गया। मैं दीवार के साथ नन्हे नन्हे कदम उठाता कमरे में आ गया। दरवाजा बंद था, मगर इसकी जरा सी दर्जी मेरे लिए काफी थी। चुनाचे मैं अंदर खिसक गया। सामने वही दीवार थी जो पर्दा करने के लिए खड़ी की गई थी। दीवार के पास दूसरी जानिब मोमबत्ती की धीमी धीमी रोशनी हो रही थी। मैंने दीवार की पहली ईंट की ओर से झांक कर देखा। क्या देखता हूँ कि शहजादा हैदर बेग सर झुकाए हाथ सीने पर बांधे इस चबूतरे के गिर्द आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता चक्कर लगा रहा था जिस पर इसकी लाश पड़ी थी। फिर अपनी लाश के सिराने खड़ा होकर चेहरे पर से चादर सिरकाई और गहरी आवाज में बोला, हैदर बेग, मैं कब तक तुमसे अपने आप से जुदा रहूंगा? मेरे गुनाह का कफारा कब अदा होगा? 200 बरस बीत गए हैं। मैं मुमताज बख्त की तलाश में मारा मारा फिर रहा हूँ। मुझे इसकी कहीं झलक नहीं दिखाई दी। मेरा ये दरबदरी का अजियतनाक सफर कब खत्म होगा? ये कहकर हैदर बेग ने अपना सर झुका दिया। फिर सर उठाकर सिरहाने की जानिब दीवार पर लगी मुगल शहजादी की तस्वीर की तरफ देखा और भराई हुई आवाज में बोला, मुमताज बख्त, मेरा पाप कब कटेगा? मुझे कहाँ से मिलेगी तू? कहाँ मिलेगी? मेरा गुनाह माफ कर दे। मैं अपनी लाश में वापस जाकर तुम्हारे पास जन्नत में पहुंचना चाहता हूँ। मुझसे गुनाह हो गया है। तू मुझसे प्यार करती थी। तू ही खुदा से मेरी बख्शिश की दुआ कर। मैंने भयानक गलत फहमी का शिकार होकर तुझे हलाक कर डाला। तू वफादार थी, मगर मैंने तुझे बेवफा समझा। मुझे माफ कर दे और जल्द मुझे अपना रूप दिखा। मुझे किसी औरत की शक्ल में मिल, ताकि मैं तेरी वफादारी का ऐनी शाहिद बनूं और फिर अपनी लाश में दाखिल होकर तेरे पास जन्नत में पहुंच जाऊं। हैदर बेग मुंह पर हाथ रखकर आहिस्ता आहिस्ता सिसकियां भरने लगा। वो देर तक इसी हालत में खड़ा रहा। मुअम्मा मजीद पेचीदा हो गया। हैदर बेग ने चेहरे से हाथ हटाया, रुमाल से आंसू पूछे, अपनी लाश का माथा चूमा, इस पर चादर डाली और वापस मुड़ा। मैं जल्दी से दरवाजे में से निकलकर राहदारी में आ गया और दीवार के साथ दौड़ता हुआ दालान से गुजरकर दीवान खाने में आ गया। दीवान खाने में अंधेरा था। मैं दीवान खाने में भी कोच के पीछे से होकर निकल गया और जीना चढ़ने लगा। जीना चढ़ते मुझे बेहद दिक्कत हो रही थी, क्योंकि मैं बहुत ही नन्हा मुन्ना था और जीने के पत्थर ऊंचे थे। बड़ी मुश्किल से एक जीना तय करके मैं छत पर आ गया। मेरा छपरकट सामने था, जो मुझे बहुत बड़ा और किसी देव का पलंग नजर आ रहा था। यहाँ मैं अपने असली कदकाठ में वापस आना चाहता था, चुनाचे मैंने आंखें बंद कर ली। वालिदा साहिबा का तस्वुर दिल में जमाया, फिर कदीम मिस्री मंत्र पढ़ा और अपनी उंगली सीने पर लगा दी। एक बार फिर मेरी आंखों में चकाचौंध सी हुई। आंखें खोली तो मैं अपने असली कदकाठ में वापस आ चुका था। जल्दी से छपरकट में घुसकर बिछोने पर लेट गया। मेरा सांस फूला हुआ था। मैं जो वाकया देख चुका था, इस पर गौर करने लगा। इस वाकये से मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका था। सिर्फ इतना ही मालूम हुआ था कि हैदर बेग वाकई कोई मुगल शहजादा है, जो 200 बरस पहले किसी बादशाह का फर्जंद था। मुमताज बख्त इसकी बीवी थी, जिसको इसने किसी गलत फहमी की बिना पर कत्ल कर दिया और इसकी वफादारी के सबूत के लिए 200 बरस से एक मुजस्सम रूह या बदरू या हमजाद की शक्ल में वक्त के धुंधलों में मारा मारा फिर रहा था। इससे ये इल्मी नहीं था कि जिस मुमताज बख्त के दूसरे जन्म के लिए वो माहिर आप की तरह तड़प रहा है, वो अमृतसर के करीबी गाँव में जन्म ले चुकी है। इसका सदियों पुराना संगीन मसला हल होने वाला है। अब मुझ पर यह फर्ज आयद होता था कि मैं किसी तरह ये इंकिशाफ कर दूं कि इसकी मकतूल बीवी दूसरा जन्म ले चुकी है, इसका पाप कट चुका है और बिपता के दिन खत्म हो चुके हैं। गलती हर इंसान से हो जाती है। ये एक शहजादा था, इससे गलती भी शहजादों वाली हुई। इसने अपनी बीवी पर शक किया और इसे हलाक कर डाला। अब वो पछतावे की आग में जल रहा था। मैंने तय कर लिया कि सारा की शक्ल में इसकी बीवी मुमताज बख्त के दूसरे जन्म की खुशखबरी सुना डालूंगा। दूसरे रोज मैं दीवान खाने में नाश्ते पर हैदर बेग का बेताबी से इंतजार कर रहा था। उस सफेद बेदाग लिबास में मुस्कुराता अंदर दाखिल हुआ। सलाम के बाद सुबह खैर कहा और दस्तरखान पर बैठ गया। इसके चेहरे पर जर्दी खंडी थी, लेकिन वो मुस्कुराकर अपनी रूहानी अजियत को छुपाने की कोशिश कर रहा था। नाश्ते पर मैंने इस मौजू पर कोई बात न की। नाश्ते के बाद वो जमीनों पर जाने लगा तो बोला, ब्रादर अजीज, तुम भी मेरे साथ चलोगे? मैंने हैदर बेग का हाथ थाम लिया। इसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं आपसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। मेरा लहजा और अंदाज कुछ ऐसा था कि हैदर बेग एक पल के लिए मुझे देखता रह गया, फिर मुस्कुराकर बोला, क्यों नहीं ब्रादर अजीज, जरूर बात करो। वो मेरे करीबी काउच पर बैठ कर फिर आहिस्ता से बोला, क्या रकम की जरूरत पड़ गई ब्रादर अजीज? मेरी निगाहें हैदर बेग तैमूरी के चेहरे पर जमी थी। मैंने इसका हाथ एक बार फिर थाम कर जरा सा दबाया और साफ ही पूछ लिया, क्या आप जिंदा हैं? यह सवाल गोया एक चिंगारी थी, जो गोया इसके सफेद लिबास में अचानक भड़क उठी। इसे जैसे एक झटका सा लगा, उठ खड़ा हुआ। इसकी आंखें पूरी खुली थी और मुझे घूर कर तक रहा था। तुम कौन हो? मैंने संजीदा आवाज में कहा, मैं कौन हूँ
یہ پھر کبھی بتاؤں گا، لیکن اس وقت میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ آپ کون ہیں۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ میں آپ کی لاش دیکھ آیا ہوں۔ حیدر بیگ کی آنکھوں سے چنگاریاں چھوٹنے لگی، اس کا سانس پھول گیا، اپنی جگہ سے اچھلا بجلی کی طرح مجھ پر جھپٹا اور میری گردن دونوں ہاتھوں میں جکڑ لی۔ میں نے کوئی مزاحمت نہ کی تو پوری طاقت سے میری گردن کو دبانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر یہ محسوس کر کے ششدر ہو رہا تھا کہ اس کی انگلیوں کی آہنی گرفت میری گردن پر معمولی سا دباؤ ڈالنے میں بھی کامیاب نہیں ہو رہی تھی، جیسے وہ کسی آہنی ستون کو دبانے کی ناکام کوشش کر رہا ہو۔ قد کاٹ اور جسے میں یہ مغل شہزادہ مجھ سے دوگنا تھا، لیکن میں نے اسے دونوں ہاتھوں سے چھوٹی سی بکری کی طرح زمین سے 4 فٹ اوپر اٹھایا اور کہا، مغل شہزادے حیدر بیگ تیموری کے ہمزاد، مجھے معلوم ہے میں تجھے ہلاک نہیں کر سکتا کیونکہ تو زندہ نہیں ہے، پہلے ہی ہلاک ہو چکا ہے، لیکن میں نے تمہارے 200 سال پرانے راز کو تم پر اس لیے فاش کیا ہے کہ اس وقت دنیا میں صرف میں ہی واحد شخص ہوں جو تجھے اس سینکڑوں برس کی اذیت سے نکال سکتا ہوں۔ دوسری بات ہے کہ تو مجھے بھی نہیں مار سکتا، اس کا ثبوت تمہیں مل چکا ہے کہ میری گردن پر ذرا سا بھی دباؤ نہیں ڈال سکا۔ حیدر بیگ کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی، میں نے اسے فرش پر اتار دیا۔ اب مجھ سے ساری کہانی بیان کرو، اس کے بعد میں تمہیں بتاؤں گا کہ تمہاری اذیت اور عذاب کی نجات کا میرے پاس کیا حل ہے۔ حیدر بیگ بے حد ندامت کے ساتھ کوچ پر بیٹھ گیا، اسے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لے اور بولا، عبداللہ مجھے معاف کر دینا، میں نے اپنے مہمان پر ہاتھ اٹھایا مگر میں اپنے راز کو کسی دوسرے پر ظاہر ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں نے تسلی دی اور کہا، اور اس کے بعد اس تیموری شہزادے نے مجھے جو داستان سنائی وہ یہ تھی۔ حیدر بیگ تیموری اورنگزیب عالمگیر کے خاندان کا چشم و چراغ تھا، وہ ایک کھلنڈرا اور غیر سنجیدہ شہزادہ تھا۔ اسے اپنے ہی خاندان کی ایک شہزادی ممتاز بخت سے محبت ہو گئی، دونوں شادی کے بندھن میں بندھ گئے۔ اس کے بعد ممتاز بخت پر اسے شک پڑ گیا کہ وہ اپنے پھوپھا کے بھائی سے پیار کرتی ہے، جبکہ اس میں کوئی حقیقت نہیں تھی۔ چنانچہ غیرت میں آ کر حیدر بیگ نے ایک روز اپنی بیوی کو قتل کر ڈالا۔ اسی رات اپنی خوابگاہ میں سویا ہوا تھا کہ اچانک ایک جھٹکے سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس کے گلے میں ایک خنجر پہ بس تھا اور اس کا سارا جسم تڑپنے کے بجائے برف کی طرح سن ہو چکا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے ذرا بھی حرکت نہیں کر سکتا تھا کہ جیسے کسی غیر مرئی طاقت نے اس کی لاش کو اسی شاہی حویلی کے کمرے میں لا کر چبوترے پر رکھ دیا۔ پیچھے اس کی بیوی کی تصویر لگی تھی۔ نصف شب گزرنے کے بعد کسی روح کے ریشمی کپڑوں کی سرسراہٹ سنائی دی۔ حیدر بیگ اگرچہ مردہ تھا، اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا تھا، مگر اس کی سماعت اور محسوس کرنے کی حس اور ذہن بیدار تھے، یہی اس کی سب سے بڑی اذیت تھی۔ اس روح نے حیدر بیگ کی لاش سے کہا کہ ممتاز بخت معصوم تھی، تو نے ایک بے حد بے گناہ اور معصوم خاتون کو ہلاک کیا ہے جو جنت میں بیٹھی تیرا انتظار کر رہی ہے، لیکن حیدر بیگ جب تک اپنے گناہ کا کفارہ ادا نہیں کر لیتا تو جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ حیدر بیگ اشکالود آواز میں کہہ رہا تھا، مجھے روح نے بتایا کہ میں نے اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے اس وقت تک اپنے ہمزاد کی شکل میں در بدر اور پریشان پھروں گا جب تک ممتاز بخت دوسرا جنم لے کر دنیا میں نہیں آتی۔ ممتاز بخت اگر میں اپنے دوسرے جنم میں تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا تو مجھے اس کی وفا کی عظمت کا اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کرنا ہوگا۔ جب مجھے اس کی وفا شاری کا بین ثبوت مل جائے گا تو میں اپنے لاش میں واپس چلا جاؤں گا اور یوں جنت میں داخل ہو کر اپنے مرحومہ بیوی سے جا ملوں گا اور اپنے کیے پر نادم ہو کر اس کے قدموں میں گر پڑوں گا۔ یہ ہے میری دکھ بھری کہانی۔ اب مجھے خدا کے لیے بتاؤ کہ تمہارے پاس میری 200 سال کی اذیتوں کا کیا حل ہے اور میں اپنے گناہ کا کفارہ کیسے ادا کر سکتا ہوں؟ میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر ہمدردانہ لہجے میں کہا، میں تمہیں یہ خبر سنانا چاہتا ہوں کہ ممتاز بخت دوسرا جنم لے چکی ہے۔ وہ تڑپ کر تیز لہجے میں بولا، کہاں ہے ممتاز بخت؟ اب میں نے اسے امرتسر کی لڑکی سارا کے بارے میں ساری کہانی سنا ڈالی۔ حیدر بیگ نے قدرے پریشان ہو کر پوچھا، لیکن عبداللہ تمہیں کیسے علم ہوا کہ یہی ممتاز بخت ہے؟ میں نے کہا، میں نے تمہاری لاش والے کمرے میں جب دیوار پر ممتاز بخت کی روغنی رنگوں والی تصویر دیکھی تو فوراً پہچان گیا، یہ تو سارا کی پہلے جنم کی تصویر ہے۔ حیدر بیگ نے میرے ہاتھ پکڑ لیے، خدا کے لیے مجھے ممتاز بخت کے گاؤں لے چلو، میں اس کی ایک جھلک دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، مگر وہ تو تمہیں نہیں پہچانے گی۔ آدمی دوسرے جنم میں آ کر اپنے پہلے جنم کی یادیں بھول چکا ہوتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ مجھے نہیں پہچان سکے گی، لیکن میں اپنی تسکین کے لیے اسے ایک نظر دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ میں تمہیں دکھاؤں گا۔ ہم کل صبح امرتسر کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ نہیں عبداللہ، ہم ابھی اور اس وقت روانہ ہوں گے۔ اتنا کہہ کر اس نے ملازموں کو دیوانہ وار آوازیں دینا شروع کر دی۔ تھوڑی دیر بعد 2 گھوڑے والی بگھی تیار کھڑی تھی۔ کوچ بکس پر سائی بیٹھا انتظار کر رہا تھا۔ ہم نے کھانے پینے کی اشیاء اپنے ساتھ رکھی اور فٹن یعنی بگھی پر سوار ہو کر امرتسر کی طرف روانہ ہو گئے۔ السلام علیکم دوستو، اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں آتون سیریز قسط نمبر 58
مسجد سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ دن کا ایک پہر گزرا تو مجھے حویلی میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی اور اسرار حیدر بیگ اپنی جاگیر کا چکر لگا کر واپس آ گیا تھا۔ میں اپنے کمرے سے اٹھ کر دیوان خانے میں آ گیا۔ کچھ دیر بعد حیدر بیگ سفید براق تولیے سے منہ پوچھتا ہوا اندر داخل ہوا۔ عبداللہ، گرمیوں کا موسم آیا ہے سمجھو، باہر کھیتوں میں گرمی ہو رہی ہے۔ میں اب دوسری نظروں سے اس پرستار شخص کو دیکھ رہا تھا۔ وہ میرے سامنے والے کوچ پر آ کر بیٹھ گیا۔ اتنے میں ملازم چاندی کی گلاسوں میں شربت لے آیا۔ ایک گلاس اس نے مجھے پیش کیا۔ میں ٹھنڈے شربت کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ پینے لگا۔ مجھے اس شخص کی حرکت پرستار اور انوکھی لگ رہی تھی۔ حیدر بیگ اچانک میری طرف دیکھ کر بولا، برادر عزیز، تم یہاں سے اکتا تو نہیں گئے؟ اگر ایسی بات ہو تو بے شک تم میری زمینوں پر چلے جاؤ، یہاں میری حویلی خالی پڑی ہے۔ اس نے مجھ سے جو کام لینا تھا لے لیا تھا، اب اسے میری ضرورت نہیں رہی تھی، لیکن اب میں اس پرپیچ گتھی کو سلجھائے بغیر وہاں سے جانا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے گلاس آبنوسی گول تپائی پر رکھتے ہوئے کہا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں یہاں بڑا خوش ہوں، اب تو میرا یہاں جی لگ گیا ہے۔ میرے اس جواب سے حیدر بیگ کو خوشی نہیں ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ سنجیدہ تھا، تاہم وہ مسکرانے لگا۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، تمہارا اپنا گھر ہے، جب تک جی چاہے رہو برادر عزیز۔ وہ اٹھا اور بولا، میں بہت تھک گیا ہوں، میں نے کھانا وہیں جاگیر پر ہی کھا لیا تھا، تم کھانا کھا لینا، میں ذرا آرام کرنے جا رہا ہوں۔ اور وہ عقبی دروازے میں سے دوسری طرف چلا گیا۔ مجھے اس کی چال میں بھی ایک پراسرار سا ہلکا پن محسوس ہوا، جیسے وہ پورا وزن ڈال کر نہیں چلتا تھا۔ یہ شخص کون ہے؟ میں حویلی سے گھوڑے پر بیٹھ کر نکلا اور سیر کرتا ہوا دریا کی سمت نکل گیا۔ شام تک دریا کے کنارے کھیتوں اور جنگلی درختوں کے ذخیرے میں پھرتا رہا۔ کبھی خیال آتا کہ میں امرتسر کے گاؤں میں جا کر دیہاتی مسلمان لڑکی سارا سے ملوں اور اس سے کچھ خریدنے کی کوشش کروں، لیکن شاید وہ مجھے کچھ نہیں بتا سکتی تھی۔ اس حیرت انگیز راز پر سے صرف حیدر بیگ ہی پردہ ہٹا سکتا تھا، مگر اس سے براہ راست کچھ پوچھتے میں جھجک سا محسوس کرتا تھا۔ شاید یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا اور سب سے خطرناک راز تھا۔ خدا جانے اس پر میرے انکشاف کا کیا اثر پڑے۔ اس معاملے کو حل کرنے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ حیدر بیگ کا حویلی میں پیچھا کیا جائے، اور وہ ضرور کسی نہ کسی وقت اس کمرے میں جاتا ہوگا۔ اس لیے تو اس نے مجھ سے اس کمرے کے آگے پڑا ہوا پتھر ہٹوایا تھا۔ اب سوال تھا کہ میں حیدر بیگ کا پیچھا کیسے کروں۔ اچانک مجھے اپنی نئی طاقت کا خیال آ گیا جو مجھے میری والدہ کی روح نے ودیعت کی تھی۔ اگر میں قدیم مصری منتر پڑھ کر دوسری چیزوں اور دوسرے انسانوں کو چھوٹا کر سکتا ہوں تو خود بھی چھوٹا ہو سکتا ہوں۔ چھوٹا ہو کر میں بڑی آسانی سے چھپ کر حیدر بیگ کا پیچھا کر سکوں گا۔ میں اپنی اس اسکیم پر بڑا خوش ہوا۔ شام ہو چکی تھی جب میں گھوڑے پر سوار حویلی میں واپس آیا۔ رات کا کھانا میں نے حیدر بیگ نے مل کر کھایا۔ میں نے ایک بار پھر محسوس کیا کہ اس نے زیادہ کھانا نہیں کھایا تھا۔ میں ادھر ادھر کی باتیں کر رہا تھا۔ حیدر بیگ کا رنگ اس رات زرد تھا، گرچہ مجھ سے بڑی خندہ پیشانی سے محو کلام تھا، لیکن صاف لگ رہا تھا کہ اس کا ذہن کچھ اور سوچ رہا ہے۔ کھانا ختم ہوا تو وہ جلدی سے اپنے خوابگاہ میں چلا گیا۔ اس رات میں نے حیدر بیگ کی خوابگاہ میں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ جب حویلی کے اندر اور باہر گہری خاموشی چھا گئی تو میں آہستہ سے اپنے چھپر کٹ سے اتر کر زینہ طے کرتا دیوان خانے کے ادھورے دروازے کے پاس آ کر رک گیا۔ چھت کے فانوس بجھا دیے گئے تھے، یہاں اندھیرا تھا، صرف دالان کے ایک ستون کے ساتھ دھیمی شمع روشن تھی۔ میں ایک ایسا تجربہ کرنے والا تھا جس کی کامیابی کا مجھے 100% یقین نہیں تھا، لیکن یہ تجربہ مجھے ہر حالت میں کرنا تھا۔ میں نے اپنی والدہ کی شکل کا تصور ذہن میں بٹھا کر قدیم مصری منتر دہرایا اور پھر کسی حد تک ڈرتے ڈرتے اپنی انگلی اپنے جسم کے ساتھ لگا دی۔ ایک روشنی سی میری آنکھوں کے آگے چمک گئی۔ اب جو میں نے اپنے آپ کو دیکھا تو میں اپنی چھنگلی کے برابر سائز کا ہو چکا تھا۔ یہ میرے لیے ایک بالکل ہی انوکھا تجربہ تھا۔ میں اپنی ماچس کی تیلوں جتنے بازو پر اپنی ننھی منھی انگلیاں پھیر رہا تھا۔ میری بصارت میں کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ مجھے ہر شے صاف نظر آ رہی تھی، مگر بہت بڑی لگ رہی تھی۔ میں دروازے کے ادھکھلے پٹ سے گزر کر دالان میں آ گیا۔ دالان میں مرمری خانہ دار فرش پر شمع کی روشنی پڑ رہی تھی۔ میں آگے بڑھنے لگا تھا کہ اچانک سامنے والی خوابگاہ کا دروازہ کھلا اور میں نے حیدر بیگ کو باہر نکلتے دیکھا۔ میں جلدی سے ایک ستون کے پیچھے ہو گیا۔ مجھے چھپانے کے لیے ماچس کی ڈبیا ہی کافی تھی۔ یہ ستون تو تھا مجھے کسی بڑے درخت کے تنے جتنا چوڑا لگ رہا تھا۔ حیدر بیگ نے قدیم مغلیہ شہزادوں کا لباس پہن رکھا تھا، کمر کے ساتھ تلوار لگی تھی، سر پر مغلئی پگڑی تھی جس کے ساتھ جواہرات کی لڑیاں لٹک رہی تھی۔ وہ کوئی مغل شہزادہ لگ رہا تھا۔ وہ پروقار قدم اٹھاتا راہداری کی طرف چلا۔ میں بھی ستون کے پیچھے سے نکل کر اس کے تعاقب میں آگے بڑھا۔ راہداری میں اندھیرا تھا، مگر میں مغل شہزادے حیدر بیگ کو آہستہ آہستہ چلتے بخوبی دیکھ رہا تھا۔ راہداری ختم ہوئی تو پراسرار کمرہ آ گیا جس کے اندر اس مغل شہزادے کی لاش پڑی تھی۔
दरवाजे के सामने हैदर बेग रुक गया। इसने चाबी निकालकर ताला खोला, फिर वापस मुड़कर पीछे एक निगाह डाली। मैं इससे पहले ही दीवार के साथ हो गया था। मुझे शुबा था कि वो भी अंधेरे में देख लेता है। वो लाश वाले कमरे में दाखिल हो गया। मैं दीवार के साथ नन्हे नन्हे कदम उठाता कमरे में आ गया। दरवाजा बंद था, मगर इसकी जरा सी दर्जी मेरे लिए काफी थी। चुनाचे मैं अंदर खिसक गया। सामने वही दीवार थी जो पर्दा करने के लिए खड़ी की गई थी। दीवार के पास दूसरी जानिब मोमबत्ती की धीमी धीमी रोशनी हो रही थी। मैंने दीवार की पहली ईंट की ओर से झांक कर देखा। क्या देखता हूँ कि शहजादा हैदर बेग सर झुकाए, हाथ सीने पर बांधे, इस चबूतरे के गिर्द आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता चक्कर लगा रहा था जिस पर इसकी लाश पड़ी थी। फिर अपनी लाश के सिराने खड़ा होकर चेहरे पर से चादर सिरकाई और गहरी आवाज में बोला, हैदर बेग, मैं कब तक तुमसे अपने आप से जुदा रहूंगा? मेरे गुनाह का कफारा कब अदा होगा? 200 बरस बीत गए हैं। मैं मुमताज बख्त की तलाश में मारा मारा फिर रहा हूँ। मुझे इसकी कहीं झलक नहीं दिखाई दी। मेरा ये दरबदरी का अजियतनाक सफर कब खत्म होगा? ये कहकर हैदर बेग ने अपना सर झुका दिया। फिर सर उठाकर सिरहाने की जानिब दीवार पर लगी मुगल शहजादी की तस्वीर की तरफ देखा और भराई हुई आवाज में बोला, मुमताज बख्त, मेरा पाप कब कटेगा? मुझे कहाँ से मिलेगी तू? कहाँ मिलेगी? मेरा गुनाह माफ कर दे। मैं अपनी लाश में वापस जाकर तुम्हारे पास जन्नत में पहुंचना चाहता हूँ। मुझसे गुनाह हो गया है। तू मुझसे प्यार करती थी, तू ही खुदा से मेरी बख्शिश की दुआ कर। मैंने भयानक गलत फहमी का शिकार होकर तुझे हलाक कर डाला। तू वफादार थी, मगर मैंने तुझे बेवफा समझा। मुझे माफ कर दे और जल्द मुझे अपना रूप दिखा। मुझे किसी औरत की शक्ल में मिल, ताकि मैं तेरी वफादारी का ऐनी शाहिद बनूं और फिर अपनी लाश में दाखिल होकर तेरे पास जन्नत में पहुंच जाऊं। हैदर बेग मुंह पर हाथ रखकर आहिस्ता आहिस्ता सिसकियां भरने लगा। वो देर तक इसी हालत में खड़ा रहा। मुअम्मा मजीद पेचीदा हो गया। हैदर बेग ने चेहरे से हाथ हटाया, रुमाल से आंसू पूछे, अपनी लाश का माथा चूमा, इस पर चादर डाली और वापस मुड़ा। मैं जल्दी से दरवाजे में से निकलकर राहदारी में आ गया और दीवार के साथ दौड़ता हुआ दालान से गुजरकर दीवान खाने में आ गया। दीवान खाने में अंधेरा था। मैं दीवान खाने में भी कोच के पीछे से होकर निकल गया और जीना चढ़ने लगा। जीना चढ़ते मुझे बेहद दिक्कत हो रही थी, क्योंकि मैं बहुत ही नन्हा मुन्ना था और जीने के पत्थर ऊंचे थे। बड़ी मुश्किल से एक जीना तय करके मैं छत पर आ गया। मेरा छपरकट सामने था, जो मुझे बहुत बड़ा और किसी देव का पलंग नजर आ रहा था। यह मैं अपने असली कदकाठ में वापस आना चाहता था, चुनाचे मैंने आंखें बंद कर ली। वालिदा साहिबा का तस्वुर दिल में जमाया, फिर कदीम मिस्री मंत्र पढ़ा और अपनी उंगली सीने पर लगा दी। एक बार फिर मेरी आंखों में चकाचौंध सी हुई। आंखें खोली तो मैं अपने असली कदकाठ में वापस आ चुका था। जल्दी से छपरकट में घुसकर बिछोने पर लेट गया। मेरा सांस फूला हुआ था। मैं जो वाकया देख चुका था, इस पर गौर करने लगा। इस वाकये से मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका था। सिर्फ इतना ही मालूम हुआ था कि हैदर बेग वाकई कोई मुगल शहजादा है, जो 200 बरस पहले किसी बादशाह का फर्जंद था। मुमताज बख्त इसकी बीवी थी, जिसको इसने किसी गलत फहमी की बिना पर कत्ल कर दिया और इसकी वफादारी के सबूत के लिए 200 बरस से एक मुजस्सम रूह या बदरू या हमजाद की शक्ल में वक्त के धुंधलों में मारा मारा फिर रहा था। इससे ये इल्मी नहीं था कि जिस मुमताज बख्त के दूसरे जन्म के लिए वो माहिब आप की तरह तड़प रहा है, वो अमृतसर के करीबी गांव में जन्म ले चुकी है। इसका सदियों पुराना संगीन मसला हल होने वाला है। अब मुझ पर यह फर्ज आयद होता था कि मैं किसी तरह ये इंकिशाफ कर दूं कि इसकी मकतूल बीवी दूसरा जन्म ले चुकी है, इसका पाप कट चुका है और बिपता के दिन खत्म हो चुके हैं। गलती हर इंसान से हो जाती है। ये एक शहजादा था, इससे गलती भी शहजादों वाली हुई। इसने अपनी बीवी पर शक किया और इसे हलाक कर डाला। अब वो पछतावे की आग में जल रहा था। मैंने तय कर लिया कि सारा की शक्ल में इसकी बीवी मुमताज बख्त के दूसरे जन्म की खुशखबरी सुना डालूंगा। दूसरे रोज मैं दीवान खाने में नाश्ते पर हैदर बेग का बेताबी से इंतजार कर रहा था। उस सफेद बेदाग लिबास में मुस्कुराता अंदर दाखिल हुआ। सलाम के बाद सुबह खैर कहा और दस्तरखान पर बैठ गया। इसके चेहरे पर जर्दी खंडी थी, लेकिन वो मुस्कुराकर अपनी रूहानी अजियत को छुपाने की कोशिश कर रहा था। नाश्ते पर मैंने इस मौजू पर कोई बात न की। नाश्ते के बाद वो जमीनों पर जाने लगा तो बोला, ब्रादर अजीज, तुम भी मेरे साथ चलोगे? मैंने हैदर बेग का हाथ थाम लिया। इसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं आपसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। मेरा लेजर और अंदाज कुछ ऐसा था कि हैदर बेग एक पल के लिए मुझे देखता रह गया, फिर मुस्कुराकर बोला, क्यों नहीं ब्रादर अजीज, जरूर बात करो। वो मेरे करीबी काउच पर बैठकर फिर आहिस्ता से बोला, क्या रकम की जरूरत पड़ गई ब्रादर अजीज? मेरी निगाहें हैदर बेग तैमूरी के चेहरे पर जमी थी। मैंने इसका हाथ एक बार फिर थामकर जरा सा दबाया और साफी पूछ लिया, क्या आप जिंदा हैं? यह सवाल गोया एक चिंगारी थी, जो गोया इसके सफेद लिबास में अचानक भड़क उठी। इसे जैसे एक झटका सा लगा, उठ खड़ा हुआ। इसकी आंखें पूरी खुली थी और मुझे घूर कर तक रहा था।
तुम कौन हो? मैंने संजीदा आवाज में कहा, मैं कौन हूँ ये फिर कभी बताऊंगा, लेकिन इस वक्त मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे मालूम हो चुका है कि आप कौन है। इसका सबूत यह है कि मैं आपकी लाश देख आया हूँ। हैदर बेग की आंखों से चिंगारियां छूटने लगी। इसका सांस फूल गया। अपनी जगह से उछला बिजली की तरह मुझ पर झपटा और मेरी गर्दन दोनों हाथों में जकड़ ली। मैंने कोई मुजाहमत ना की तो पूरी ताकत से मेरी गर्दन को दबाने की कोशिश कर रहा था, मगर ये महसूस करके शशदर हो रहा था कि इसकी उंगलियों की आहनी गिरफ्त मेरी गर्दन पर मामूली सा दबाव डालने में भी कामयाब नहीं हो रही थी, जैसे वो किसी आहनी स्तून को दबाने की नाकाम कोशिश कर रहा हो। कद काट और जुस्से में ये मुगल शहजादा मुझसे दोगुना था, लेकिन मैंने इसे दोनों हाथों से छोटी सी बकरी की तरह जमीन से 4 फीट ऊपर उठा लिया और कहा, मुगल शहजादे हैदर बेग तैमूरी के हमजाद, मुझे मालूम है मैं तुझे हलाक नहीं कर सकता क्योंकि तू जिंदा नहीं है, पहले ही हलाक हो चुका है, लेकिन मैंने तुम्हारे 200 साल पुराने राज को तुम पर इसलिए फाश किया है कि इस वक्त दुनिया में सिर्फ मैं ही वाहिद शख्स हूँ जो तुझे इस सैकड़ों बरस की अजियत से निकाल सकता हूँ। दूसरी बात है कि तू मुझे भी नहीं मार सकता। इसका सबूत तुम्हें मिल चुका है कि मेरी गर्दन पर जरा सा भी दबाव नहीं डाल सका। हैदर बेग की गिरफ्त ढीली पड़ गई। मैंने इसे फर्श पर उतार दिया। अब मुझसे सारी कहानी बयान करो, इसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारी अजियत और अजाब की निजात का मेरे पास क्या हल है। हैदर बेग बेहद नदामत के साथ कोच पर बैठ गया। इसे अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया और बोला, अब्दुल्ला मुझे माफ कर देना, मैंने अपने मेहमान पर हाथ उठाया, मगर मैं अपने राज को किसी दूसरे पर जाहिर होते नहीं देख सकता था। मैंने तसल्ली दी और कहा, और इसके बाद इस तैमूरी शहजादे ने मुझे जो दास्तान सुनाई वो ये थी। हैदर बेग तैमूरी औरंगजेब आलमगीर के खानदान का चश्मे चिराग था। वो एक खिलंडरा और गैर संजीदा शहजादा था। इसे अपने ही खानदान की एक शहजादी मुमताज बख्त से मोहब्बत हो गई। दोनों शादी के बंधन में बंध गए। इसके बाद मुमताज बख्त पर इसे शक पड़ गया कि वो अपने फूफा के भाई से प्यार करती है, जबकि इसमें कोई हकीकत नहीं थी। चुनांचे गैरत में आकर हैदर बेग ने एक रोज अपनी बीवी को कत्ल कर डाला। इसी रात वो अपनी ख्वाबगाह में सोया हुआ था कि अचानक एक झटके से इसकी आंख खुल गई। इसके गले में एक खंजर पेवस्त था और इसका सारा जिस्म तड़पने के बजाय बर्फ की तरह सुन हो चुका था। वो अपनी जगह से जरा भी हरकत नहीं कर सकता था। फिर जैसे किसी गैरमरी ताकत ने इसकी लाश को इसी शाही हवेली के कमरे में लाकर चबूतरे पर रख दिया। पीछे इसकी बीवी की तस्वीर लगी थी। निस शब गुजरने के बाद किसी रूह के रेशमी कपड़ों की सरसराहट सुनाई थी। हैदर बेग अगरचे मुर्दा था, अपनी जगह से हरकत नहीं कर सकता था, मगर इसकी समात और महसूस करने के हिस्स और जहन बेदार थे। यही इसकी सबसे बड़ी अजियत थी। इस रूह ने हैदर बेग की लाश से कहा कि मुमताज बख्त मासूम थी, तूने एक बेहद बेगुनाह और मासूम खातून को हलाक किया है जो जन्नत में बैठी तेरा इंतजार कर रही है। लेकिन हैदर बेग जब तक अपने गुनाह का कफारा अदा नहीं कर लेता तो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। हैदर बेग अश्कालूद आवाज में कह रहा था, मुझे रूह ने बताया कि मैंने अपने गुनाहों का कफारा अदा करने के लिए उस वक्त तक अपने हमजाद की शक्ल में दरबदर और परेशान फिरूंगा जब तक मुमताज बख्त दूसरा जन्म लेकर दुनिया में नहीं आती। मुमताज बख्त अगर मैं अपने दूसरे जन्म में तलाश करने में कामयाब हो गया तो मुझे इसकी वफा की अजमत का अपनी आंखों से मुशाहिदा करना होगा। जब मुझे इसकी वफाशारी का बय्यन सबूत मिल जाएगा तो मैं अपने लाश में वापस चला जाऊंगा और यूं जन्नत में दाखिल होकर अपने मरहूमा बीवी से जा मिलूंगा और अपने किए पर नादिम होकर इसके कदमों में गिर पड़ूंगा। यह है मेरी दुख भरी कहानी। अब मुझे खुदा के लिए बताओ कि तुम्हारे पास मेरी 200 साल की अज़ियतों का क्या हल है और मैं अपने गुनाह का कफारा कैसे अदा कर सकता हूँ। मैंने इसका हाथ अपने हाथों में लेकर हमदर्दाना लहजे में कहा, मैं तुम्हें ये खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ कि मुमताज बख्त दूसरा जन्म ले चुकी है। वो तड़प कर तेज लहजे में बोला, कहाँ है मुमताज बख्त। अब मैंने इसे अमृतसर की लड़की सारा के बारे में सारी कहानी सुना डाली। हैदर बेग ने कदरे परेशान होकर पूछा, लेकिन अब्दुल्ला तुम्हें कैसे लूंगा कि यही मुमताज बख्त है। मैंने कहा, मैंने तुम्हारी लाश वाले कमरे में जब दीवार पर मुमताज बख्त की रोहनी रंगों वाली तस्वीर देखी तो फौरन पहचान किया, यह तो सारा की पहले जन्म की तस्वीर है। हैदर बेग ने मेरे हाथ पकड़ लिए, खुदा के लिए मुझे मुमताज बख्त के गांव ले चलो, मैं इसकी एक झलक देखना चाहता हूँ। मैंने कहा, मगर वो तो तुम्हें नहीं पहचानेगी। आदमी दूसरे जन्म में आकर अपने पहले जन्म की यादें भूल चुका होता है। मैं जानता हूँ कि मुझे नहीं पहचान सकेगी, लेकिन मैं अपनी तस्कीन के लिए इसे एक नजर देखना चाहता हूँ। वो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। हम कल सुबह अमृतसर की तरफ रवाना हो जाएंगे। नहीं अब्दुल्ला, हम अभी इस वक्त रवाना होंगे। इतना कहकर इसने मुलाजमों को दीवानावार आवाजें देना शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद 2 घोड़े वाली बग्गी तैयार खड़ी थी। काउच बक्स पर साई बैठा इंतजार कर रहा था। हमने खाने पीने की अशिया अपने साथ रखी और फिटन यानी बिगी पर सवार होकर अमृतसर की तरफ रवाना हो गए। हम लाहौर से दिन के पहले पहर को चले थे। घोड़े मुंहजोर और हट्टे कट्टे थे।
30-32 कोस का फासला उन्होंने रास्ते में दोबारा ताज़ा दम होने के बाद तीसरे पहर तक तय कर लिया। हम अमृतसर शहर में दाखिल हुए तो दिन ढलने में अभी एक पहर बाकी था। शहर का अमन अमान बहाल हो चुका था। अंधाधुंध गिरफ्तारियों के बाद अब बाजार भी खुल गए थे। कोरा फौज ने जगह जगह मोर्चे बनाए हुए थे। मेरा ख्याल था कि शायद सारा भी अपने गांव से वापस आ चुकी होगी। मेरा ख्याल दुरुस्त निकला। हैदर बेग तैमूरी को अमृतसर का अंग्रेज डीसी अच्छी तरह जानता था। हमने फिटन कोतवाली के बाहर खड़ी कर दी। डीसी से मुलाकात की। इसने हमारी बड़ी आवभगत की और पूछा कि कैसे अमृतसर आना हुआ। मैं सिर्फ एक ही आदमी यानी इंस्पेक्टर हंटर के सामने जाते हुए घबरा रहा था, क्योंकि मुझे सारा को निकाल कर ले जाता देख चुका था। मेरी खुशकिस्मती कि पुलिस इंस्पेक्टर जालंधर छौनी गया हुआ था। हैदर बेग ने डीसी को बताया कि वो गोल्डन टेम्पल की सैर करने आया है। हमने अपने एक फिटन कोतवाली के बाहर खड़ी रहने दी और शहर के अंदरूनी इलाके का रुख किया। दृष्टि डोड़ी और कंडड़ा करम सिंह से होते हुए जब हम कूचा कोड़ियावाला के बाहर पहुंचे तो मैंने कहा, मुमताज बख्त और इस जन्म की सारा इस गली में रहती है। हैदर बेग वहीं रुक गया। फिर मेरा हाथ अपने सीने पर रखकर कहने लगा, अगरचे मैं अपने असली जिस्म का हमजाद हूं, लेकिन मेरे अंदर हैदर बेग की तमाम जज्बाती कैफियत मौजूद है। देखो, मेरा दिल अभी से धड़कने लगा है। वाकई समजाद का दिल बुरी तरह धड़क रहा था। ऐसा मालूम हो रहा था कि इस शख्स के अंदर इसके असली जिस्म यानी हैदर बेग तैमूरी का दिल है। मैंने इसे गली के बाहर खड़ा किया और खुद सारा के मकान की तरफ चला। सारा का मकान मैंने फौरन पहचान लिया। दरवाजा बंद था। दरवाजा खटखटाया तो एक बूढ़ी औरत ने पूछा, किससे मिलना है बेटा? मैंने कहा, अम्मा, सारा बहन कहाँ है? मैं इसकी खैरियत दरियाफ्त करने गांव से आया हूँ। इसने तज्जुब से कहा, वो तो गांव में ही है। तुम्हें मालूम नहीं इसका ब्याह हो गया है? मैं सलाम करके वापस हैदर बेग के पास आ गया। उससे बताया कि सारा की शादी हो गई है और वो गांव में रहती है। हैदर बेग ने कोई जवाब न दिया। खामोशी से खड़ा जमीन को तकता रहा। फिर बोला, अब्दुल्ला, इसके गांव चलना होगा। मगर मैं नहीं, तुम जाओगे और जो कुछ मैं कहूंगा वैसे ही करोगे। हमारी फिटन ने शहर से निकलकर दीर का गांव का रुख पकड़ लिया। सेहतमंद और ताकतवर घोड़ों ने बहुत जल्द 7 कोस का फासला तय कर लिया। दीर का गांव के बाहर एक जगह दरख्तों की छाव में फिटन खड़ी कर दी गई। हैदर बेग ने मुझे जवाहरात की छोटी सी रेशमी थैली जेब से निकाल कर दी और कहा, यह जवाहरात इसे बाद में देना, लेकिन मुझे एक नजर इसकी झलक दिखा दो ताकि मुझे यकीन हो जाए कि मुमताज बख्ती है। सारा वहीं अपनी खाला के घर रहती थी। इसने शादी का जोड़ा पहन रखा था। तो सुर्ख और सफेद रंग निखरा हुआ था। हूबहू हवेली वाली मुगल शहजादी की तस्वीर का नक्शा था। सिवाय लिबास के दोनों में कोई फर्क नहीं था। इसका खाविंद खेतों में गया हुआ था। मैंने बताया कि मैं अपने बड़े भाई के साथ इसकी खैरियत दरियाफ्त करने आया हूँ तो सारा बड़ी खुश हुई। इसकी खाला ने भी मेरी बड़ी इज्जत की। चारपाई पर चादर बिछा दी। सारा मटके से लस्सी निकाल कर ले आई। खाला ने कहा, तुम्हारा बड़ा भाई कहाँ है? इसे साथ क्यों नहीं लाए? अच्छा मौका था, मैंने कहा। वो बाहरी दरख्तों में खड़ा है, भी लाता हूँ। मैं भागा भागा हैदर बेग के पास पहुंचे, इसे साथ लिया और सारा के घर में आ गया। सारा को देखते इसकी हालत गैर हो गई। सर पकड़कर चारपाई पर बैठ गया। इन लोगों को तो फिक्र पड़ गई। मैंने कहा, यूं ही से चक्कर आ गया है, शहर से गर्मी में आ रहा है ना। वो सारा को टकर टकर देख रहा था। जब वो कोठरी में हमारे लिए असली घी का गुल लेने गई तो हैदर बेग ने मेरा हाथ थाम लिया। इसका हाथ शिद्दत जज्बात से कपकपा रहा था। अब्दुल्ला, ये तो मुमताज बख्त है, मेरी बीवी, मुगलिया शहजादी मुमताज बख्त। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा। खुदा करे मैं अपने गुनाहों का कफारा अदा कर सकूं। शाम हुई तो मैंने हैदर बेग को वापस भेज दिया और खुद ये कहकर सारा के घर पर ही रहा कि मुझे सुबह आगे दूसरे गांव जमीनों का मालिया वसूल करने जाना है। शाम के वक्त सारा का हामिद भी आ गया। इसको भी मैं पहले मिल चुका था। मेरे लिए कोठे की छत पर बिछौना लगा दिया गया। सारा ने कीमे वाली खिचड़ी बनाई। जवाहरात की पोटली मेरे पास ही थी। रात गुजर गई। दूसरे दिन जब सारा का हामिद खेतों में चला गया और उसकी खाला गाय का दूध धोने अकबी सेन में चली गई तो मैंने सारा से आहिस्ता आहिस्ता बातें शुरू कर दी। पहले से ये कहा कि वो इस गांव की हसीन लड़की है। फिर कहा कि इसका ब्याह तो किसी शहजादे से होना चाहिए था। इसके बाद हैदर बेग का जिक्र छेड़कर जवाहरात की पोटली खोलकर इसके सामने रख दी। छोटे बड़े कितने ही हीरे, पन्ने, मूंगे, नीलम, अकीक दमकने लगे। सारा की आंखें इन्हें देखकर खीरा सी होकर रह गईं। मैंने लोहा गर्म देखकर एक और जर्ब लगाई। ये सारे जवाहरात तेरे लिए हैं सारा? मेरे लिए? क्या ये तुम लाए हो भाई? इसने मेरी तरफ नजरें उठाकर पूछा। मैंने आहिस्ता से कहा, ये मेरा भाई तुम्हारे लिए लाया है। कहता था कि सारा को दे देना। वो कुछ ना समझ सकी। मैंने इसकी तरफ देखकर कहा, सारा, मेरे भाई को तुमसे मोहब्बत हो गई है। असल में इसने तुम्हें यहाँ एक रोज खेतों में गुजरते देख लिया था। वो बहुत अमीर है, जागीरदार है। लाहौर में इसकी हवेली है। करोड़ों रुपए इसके पास है। 2 घोड़ों की बग्घी भी है। सारा ने जवाहरात को हाथ से नीचे रख दी और बोली, तुम क्या कहना चाहते हो भाई?
میں نے صاف صاف کہہ دیا، سارا اگر تم میرے بھائی حیدر بیگ سے شادی کر لو تو تم شہزادی بن کر رہو گی، وہ تمہیں جواہرات میں لاد دے گا، تم ہزاروں مربوں کی مالک ہوگی، رانی بن کر راج کرو گی۔ سارا کے چہرے پر ناگوار تاثر ابھر آیا۔ بھائی یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میری شادی ہو چکی ہے، تمہیں ایسی باتیں کرتے ہوئے شرم محسوس نہیں ہوتی؟ میں نے کہا، میں تمہارے ہی بھلے کی بات کر رہا ہوں سارا، تمہارا کسان خامد تمہیں 2 وقت کی روکی سوکھی کسی وقت کیا دے سکے گا؟ ساری زندگی اس کے بچے پالتی پالتی بوڑھی ہو جاؤ گی۔ میں تمہارے بھلے کی بات کر رہا ہوں، اسے چھوڑ کر میرے بھائی سے بیاہ کر لو۔ سارا نے جواہرات کی خالی تھیلی میرے منہ پر دے ماری اور کہا، اگر تم نے میری عزت نہ بچائی ہوتی تو میں تمہارے ساتھ کوئی دوسرا سلوک کرتی، بہتر یہی کہ تم اپنے جواہرات لے کر یہاں سے چلے جاؤ۔ اتنا کہہ کر سارا کوٹھی میں چلی گئی۔ مجھے سارا سے یہی توقع تھی، وہ ایک وفاشار ستی ساوتری عورت تھی، اسے ایسا ہونا ہی چاہیے تھا۔ اس کے کردار کے اس عظیم ترین پہلو میں حیدر بیگ تیموری کی نجات اور اس کے گناہوں کا کفارہ پوشیدہ تھا۔ میں خاموشی کے ساتھ وہاں سے اٹھایا۔ حیدر بیگ امرتسر میں ڈپٹی کمشنر کے ہاں ٹھہرا ہوا تھا۔ یکے میں بیٹھ کر میں اس کے پاس پہنچا، سارا ماجرا بیان کیا۔ میرا خیال تھا کہ وہ خوش ہوگا کیونکہ سارا کی وفاشاری ہی اس کی نجات کا باعث بن سکتی تھی، لیکن میں نے محسوس کیا کہ وہ کچھ بے چین سا ہو گیا ہے۔ اس بے چینی کو اگرچہ حیدر بیگ پر ظاہر نہیں کیا لیکن وہ مجھ سے چھپی نہ رہ سکی۔ کہنے لگا، عبداللہ اس موضوع پر شام کو بات کریں گے۔ شام کو حیدر بیگ مجھے اپنی کوٹری کے باہر کمپنی باغ میں لے گیا۔ ہم ٹھنڈی سڑک پر ایک طرف چلنے لگے۔ میں نے کہا، حیدر بیگ مجھے تم کچھ پریشان لگتے ہو، حالانکہ سارا کے تمہارے ساتھ شادی کرنے سے انکار پر تمہیں خوش ہونا چاہیے تھا۔ وہ اپنے خامد کے ساتھ وفادار ثابت ہوگی تو تم 200 برس کے عذاب سے نجات پا سکو گے۔ وہ اپنے ہونٹ دانتوں سے کاٹ رہا تھا، بولا، عبداللہ میں حیدر بیگ کا ہمزاد ہوں، میں خود حیدر بیگ نہیں ہوں، اگرچہ اس کے ساتھ میں بھی روحانی اذیت برداشت کرتا چلا آ رہا ہوں، لیکن سارا کو دیکھ کر اپنی حسین محبوب بیوی ممتاز بخت کو دیکھ لینے کے بعد میں نے اپنا ارادہ بدل لیا ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ میں ہر قیمت پر سارا کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے۔ میں نے اسے ہلکی سی ڈانٹ کے ساتھ متنبہ کرتے ہوئے کہا، یہ خیال دل سے نکال دو حیدر بیگ، اگر تم نے سارا کی زندگی برباد کرنے کی کوشش کی تو میں اس کی طرف سے تمہارا مقابلہ کروں گا۔ یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا جس کا حیدر بیگ ہمزاد کے پاس کوئی توڑ نہیں تھا۔ شاید اسی لیے اس نے اپنا لہجہ ایک دم بدل لیا اور مسکرا کر بولا، برادر عزیز تو تم سنجیدہ ہو گئے ہو، ایسی بات نہیں ہے، میں تو تم سے مذاق میں کہہ رہا تھا، بھلا میں یہ حقیقت کے ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو جہنم کے حوالے کیسے کر سکتا ہوں؟ لیکن مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں دینے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ میں اس کی طرف سے محتاط ہو گیا۔ اگلے روز ہم لاہور کی طرف روانہ ہو گئے۔ لاہور پہنچ کر حیدر بیگ تیموری کے طرز عمل میں کوئی تبدیلی پیدا نہ ہوئی، اس کے معمولات میں بھی کوئی فرق نہ آیا۔ موسم گرم ہو گیا تھا، مئی کا مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ ایک روز میں صبح سویرے سو کر اٹھا اور چھت سے نیچے آیا، غسل کیا، لباس تبدیل کیا، ناشتے پر بیٹھا تو حیدر بیگ نظر نہ آیا۔ نوکر سے پوچھا تو اس نے کہا، حضور انور شہزادہ صاحب کو اچانک سندھ کی زمینوں پر جانا پڑ گیا تھا، جاتے ہوئے کہہ گئے تھے کہ آپ کا پورا خیال رکھا جائے۔ میرا ماتھا ٹھنکا، دال میں کچھ کالا ضرور تھا۔ میں نے نوکر سے کچھ نہ کہا اور اکیلا ہی بیٹھا ناشتہ کرتا رہا۔ جب نوکر دسترخوان سمیٹ کر لے گئے تو میں اٹھا اور دروازے میں سے گزر کر دالان میں اور پھر راہداری میں آ گیا۔ میں لاش والے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ اس کمرے کے دروازے پر ویسے ہی تالا لگا ہوا تھا۔ میں نے تالا کھول دیا، کمرے میں داخل ہوا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ چبوترے پر نہ حیدر بیگ تیموری کی لاش تھی اور نہ دیوار پر ممتاز بخت کی تصویری لگی تھی۔ میں تیزی سے باہر نکل آیا۔ حیدر بیگ کا ہمزاد حماقت کرنے والا تھا جو اسے کبھی بھول کر بھی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اب مجھے سارا کی فکر پڑ گئی۔ میں نے حویلی کے استبل میں آ کر گھوڑے پر زین کسی اور اس پر سوار ہو کر امرتسر کی طرف چل دیا۔ شہر سے نکلتے ہی میں نے امرتسر کو جاتی سڑک پر گھوڑے کی باگیں ڈھیلی چھوڑ دی۔ گھوڑا ہوا سے باتیں کرنے لگا۔ راستے کی چوکیوں پر 2 بار گھوڑے کو پانی وغیرہ پلا کر تازہ دم کیا اور تیسری چوکی کو پیچھے چھوڑتا امرتسر کی حدود میں داخل ہو گیا۔ دلی کو جو سڑک جاتی تھی اس کے ناکے پر سے میں نے گھوڑے کی باگ سارا کے گاؤں کی طرف موڑ دی۔ گاؤں پہنچ کر دور سے دیکھا کہ اس کے مکان کے باہر پولیس کے سپاہی 4 پہیے ڈالے بیٹھے تھے۔ ایک سکھ تھانے دار رجسٹر پر کچھ لکھ رہا تھا۔ اس کے پاس اس زمین پر سارا کا خامد سر جھکا بیٹھا تھا۔ ہر بات میرے قیاس کے مطابق ہو رہی تھی۔ میں نے گاؤں کے ایک آدمی سے پوچھا کہ یہاں پولیس کیوں آئی ہے؟ اس نے کہا، گامی کے گھر رات کو ڈاکہ پڑا، ڈاکو اس کی بیوی کو اغوا کر کے لے گئے۔ اس سے زیادہ مجھے مزید معلوم نہیں کرنے کی ضرورت تھی، بات صاف ہو گئی تھی، یہ کام حیدر بیگ کے سوا کسی اور کا نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے وہیں سے گھوڑے کی باگ واپس موڑ دی، کیونکہ اگر میں سارا کے خامد کے پاس جاتا تو پولیس مجھے بھی شک میں وہیں بٹھا لیتی اور خام خواہ میرا وقت ضائع ہوتا۔ معزز سامعین حضرات، یہ کہانی بھی جاری ہے۔
मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे एक गुजारिश है, आप मेरे नए चैनल उर्दू हिस्ट्री को भी सब्सक्राइब कर लें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मुअज़्ज़िज़ सामीन, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद एक कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।